السلام علیکم ناظرین، ضلع کونسل اٹک کا اجلاس خان وزیر خٹک کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس کی ایک رپورٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز ہوا ہے، جی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وآتهم عند رسول الله الذين امتحن الله إنهم مغفرة وأجر عظيم رسول الله وسلم عليك دور ہے کہ گمان نفس سے جمال سے دور ہے، یہی شمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروڑوں جہاں نہیں وہ نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ملکوت و ملک میں وہ کمال حسن، اور کروں مدح دول رضا ہوں اپنے کریم کا، میرا نہیں وہ کمالی۔ ان سمجھ دن سے لے کر آج تک جو بھی عبادت ایمان چھوڑ گئے، مولا تعالیٰ علی حسب مراتب سب کی درجات کی بلندی۔ 11/11/2021 برائے مالی سال 2021-22 از مورخہ 18/10/2021 تا 30/6/2022 پیش خدمت ہے۔ توسیع گزشتہ بجٹ اجلاس گزشتہ اجلاس کی توسیع فیکٹری بشمول ہیوی انڈسٹری اور دیگر کارخانہ جات کے علاوہ کمرشل استعمال پر بھی عائد کیے جائیں۔ اس سے جہاں ڈسٹرکٹ کونسل اٹک کی آمدن میں اضافہ ہوگا، وہاں اس آمدن کو ان علاقوں میں جہاں یہ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں وہاں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
یہ ٹیکس تجاویز تیار کر دی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں. نیچے ان کا شیڈیول ہے جی اپنا چارجز کا. تو رپورٹ برائے اطلاع و منظوری پیش ہے تاکہ تجدید شدہ واٹر کنزروینسی چارجز کا نفاذ کیا جا سکے اور جلد از جلد وصولی کا عمل شروع کیا جائے. ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سروس اسٹیشن پہ بھی آیا کوئی ٹیکس رہ جاتی ہے یا اس میں جو کنزمپشن ہے واٹر کی اس کے متعلق نے ہمیں ایک تجویز دی ہے. اس تجویز کو پر آپ نے اپروو کرنا ہے کہ کس کس جگہ پہ کون کون سی مشینری پہ آپ نے انڈسٹریز پر آپ نے ٹیکس لگانا ہے. اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے سروس اسٹیشنز بھی شامل ہونے چاہیے تو پھر اس پہ سروس اسٹیشنز پر بھی لگ جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی سروس اسٹیشن چونکہ چھوٹا یونٹ ہے اس پہ اتنی زیادہ انکم نہیں ہے تو نہیں. اس سے پہلے سروس اسٹیشن پہ کوئی لگائے گئے تھے لیکن کیونکہ ہاؤس لیٹسٹ اسٹیٹس نہیں پتہ کہ آج کل کیا ہے, تو اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو وضاحت کر دیں. بھی گیا تھا تو ریکوری وغیرہ ہمارے انڈسٹری کونسل میں کوئی نہیں تھی, تو بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس لگا دیں اور ریکور نہ کریں تو بہتر یہ ہے اگر آپ مناسب سمجھیں, چونکہ اختیار آپ لوگوں کا ہے, آپ ہی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں لگایا جائے تو پھر ریکور کرنے پڑیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ یونٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس پر نہیں لگانا چاہیے تو پھر ہم ان کو ایگزام کر دیں گے. لیکن اختیار آپ کا ہے, آپ ہاؤس کا ہے اختیار, جس طرح آپ مناسب سمجھیں. اس ٹیکس دائرے میں لا کے تو اس طرح ایک ضلع کونسل کی, ایک آمدنی یا یونین کونسل کی جس طرح ہاؤس ڈیسائیڈ کرے اس کی منظوری دینی چاہیے. باقی بحث کرا لیں آپ جو حضرات اس کے حق. 300 500 400 روپئے ایک گاڑی کی وہ سروس کرتے ہیں تو پھر ہم گاؤں میں ان پہ کیسے ٹیکس لگائیں گے؟ یہ لوگ ہم تو مخالفت کریں گے. اگر یہ کرتے ہیں ہٹائیں اس کی انکم دیکھو نا تو تھوڑا ٹیکس انکم بہت کم ہے نا. ہاں جی سردار صاحب چھوڑو اس کے ٹیکس چلو اگر ہاؤس لیبر سسٹم میں شاید نہیں ہے تو اس لیے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا. اس میں یہ اپنے تیاری منجانب ڈسٹرکٹ آفیسر پلاننگ ڈسٹرکٹ کونسل اٹک بدیم مضمون کے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں کوئی بھی نجی ہاؤسنگ اسکیم لینڈ سب ڈویژن صرف اس زمین پر قائم کی جائے گی جو سائٹ ڈیولپمنٹ زون اسٹرکچر پلان سے منظور شدہ ہو. اس سلسلے میں سائٹ ڈیولپمنٹ زونز کو قائم کرنے کے لیے پرائیویٹ ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم سے مجوزہ ڈرافٹ ڈیولپمنٹ زونز اٹک ڈسٹرکٹ بنوانے کی منظوری درکار ہے. ضابطے کار کرنا کہ پتہ تو لگے نا کہ پلاننگ صاحب نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ہیپیزنٹلی ہو رہی تھی, گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ کے زونز بنا دیے جائیں کہ کہاں پہ آبادی ہونی چاہیے, کہاں پہ گرین لینڈ ہونی چاہیے, کہاں پہ انڈسٹریل زون ہونی چاہیے اور کہاں پہ آپ ایگریکلچر لینڈ ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے چونکہ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز تھیں اور اس میں ہم ورک کر رہے ہیں. ہمارے کچھ لوگوں سے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے. اس کے بعد یہ جب بن جائے گا اس کے بعد دوبارہ پھر ہاؤس میں پٹ اپ کر دیا جائے گا. آپ اس میں دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کیا ہے. ٹائم ہے اگر تو ہمیں ٹائم کی ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر ہم اس زوننگ کے پروسیس میں جائیں گے. ہمیں یہ کام اجلت میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مطلب اس میں یہ بڑا لمبا پروسیس ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا حق بھی مارا جائے اور اس کو ہم فوری طور پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہی خیال ہے اور باقی ہاؤس بھی اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اب اگر تو ہمیں ٹائم مزید ملتا ہے تو ہم زوننگ کے پروسیس میں جائیں, لیکن اگر ہمیں ٹائم مزید نہیں ملتا تو ہمیں اس پروسیس میں بھی فی الحال اجلت میں جو ہے وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کونسل اٹک بدیم مضمون کے محمد شفیق وال محمد صدیق سربراہ رابطہ کمیٹی مٹھیال کی جانب سے درخواست موصول ہوئی ہے کہ مٹھیال یونین کونسل کے دفتر کے لیے بلڈنگ موجود نہ ہے. موضوع مٹھیال میں ڈسٹرکٹ کونسل کی اراضی موجود ہے. ہم اعلان دے اپنی مدد آپ کے تحت یونین کونسل کی بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو کہ تعمیر کے بعد سرکار کے حوالے کر دی جائے گی اور ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہ ہوگا اور اس پر ہونے والے اخراجات کا مطالبہ بھی کسی محکمے سے نہیں کریں گے. لہٰذا ہمیں ڈسٹرکٹ کونسل کی زمین پر یونین کونسل کا دفتر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے. برائے منظوری پیش خدمت ہے. خارج یہ ہے کہ ضلع کونسل کی جگہ آلریڈی مٹھیال گاؤں میں موجود ہے. جی میں چیئر پرسن صاحبہ سے اور تمام ہاؤس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگ اس کی بلڈنگ کا کنسٹرکشن کر کے دوبارہ ہینڈ اوور کر دیں گے جی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو. اس سلسلے میں یہ اجازت درکار ہے. نہیں دوسری بات زمین ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے جی, ضلع حکومت کی ہے. بس ٹھیک ہے یہ تو منظور کرنی چاہیے جی سب کو. میرے خیال وہ دوسری نہیں اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہی کی نا جی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ہے بھائی جی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو چیف افسر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ اس میں کوئی کارسپونڈنس ہوئی ہے واپڈا کے ساتھ یا ان کا کوئی سوال جواب آیا ہے؟
औकात में हम ये तकरीबन 19-20 करोड़ रुपए हम वापडा को पहले ही जमा करा चुके हैं, आज से 2-2.5 साल पहले। तो हाउस को एतमाद में लिया जाए कि आया वापडा की तरफ से ना तो वो वहाँ से कुछ स्टोर निकला है, क्या वो हमारे पैसे जो वो हड़प कर जाएंगे? तो इसमें आपके साथ उनकी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, ज़रा हाउस को थोड़ा। हमारे हाउस की स्टेट में तो मैडम ने पहले दिन ही हमें ये हिदायत दी थी कि आप जो है ना, हमने जो पैसे जमा करवाए थे वापडा से, उसके हवाले से आप उनके साथ रब्ता करें और उनके साथ मीटिंग करें और उनसे डिटेल मांगें कि वो हमारे जो गवर्नमेंट के पैसे थे उसको आपने कहाँ तक कंज्यूम किया है। इस सिलसिले में हमारी मीटिंग भी हुई है, तो उन्होंने कहा जी कुछ आबादी ऐसी हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी आपके पैसों के अलावा कुछ रेनोवेशन हमने कर दिया है, कुछ एस्टिमेट्स हमारे चेंज हो गए हुए हैं। इस हवाले से हम आपको जो है ना डिटेल दे रहे हैं, उसके मुताबिक फिर आप जो कमी बेशी उसमें होगी तो अभी तक नहीं आपकी वर्बली हुई है हमसे, नहीं आपको बाकायदा तौर पर हम मीटिंग पे गए थे, वो हमारे पास करस्पॉन्डेंट मौजूद है इस हवाले से। ठीक, लेकिन खालिद साहब सर पैसे की कमी पेशी है, तो इस अपने टर्नओवर में हम ताकि हाउस जो है ना वो पैसे दे सके ना उनको। जी ठीक, तो ये जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के मसले हैं, वो उनके पास एक ही बहाना है कि वो कहेंगे जी रेट जो है शेड्यूल जो है रिवाइज करें। आप भी बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन मैडम इस हवाले से मैं कई बार कह चुकी हूँ और इन इस मामले को जान नहीं, ये 30 नहीं वो बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप अरेंज करें कल या परसों तक हमारे में डिमांड नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। सही, ताकि वो और अदालत के फैसले पर तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए थे और वो अपनी मुद्दत मुकर्रर में मुकम्मल नहीं हो पाए, उनकी अदायगियाँ रोक दी गई थी, जिनकी तफसील साथ मजाज है कि उनकी मुद्दत तकमील में 6 माह की तोसी दे सके। मजीद जो काम मुकम्मल हो गए हैं उनकी अदायगियाँ भी फरमाई जाए। किसी भी वक्त हो सकता है। बाकी जो हमारे पुराने काम थे, आप ही लोगों के काम थे जो शायद किसी वजह से उस वक्त नहीं किए गए थे, अब हम चाह रहे हैं कि उनको पेमेंट्स भी करें और उनको मजीद जो काम रह गए हैं वो भी करें, लेकिन उनकी जो रूल्स प्रोविजन है वो एक ख़ास मुद्दत के अंदर मुकम्मल होने चाहिए थे, जो कि रोकने की वजह से नहीं हो सके, क्योंकि हम ही नहीं रोके थे। हमसे बड़ा हमसे जो पहले लोग बैठे हुए थे उन्होंने रोक दिए थे। अब उन कामों को कराने के लिए उनको मियाद मजीद देनी है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो भी मुनासिब है, जो उन्होंने रिकमेंड किया है ये देने जरूरी है, ताकि हम वो फर्दर काम जो रह गया। ये प्री पार्टीशन एक जगह थी पुलिस चौकी नाड़ा के साथ, उस वक्त से ये ज़िला कौंसिल की मलकियत आ रही है। मैंने चीफ ऑफिसर साहब के नोटिस में भी ये बात लाई है कि जो ऑर्डिनेंस और एक्ट था 2001 का, उसमें ये था कि वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल के ज़ेर निगरानी थी, लेकिन 2015 का जो एक्ट आया है उसके तहत न वो ज़िला काउंसिल की रही है और न ही वो यूनियन काउंसिल की रही है। अभी अगर हम कोई काम भी उसमें करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। उसका हल ये है कि वहाँ ज़िला काउंसिल की एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, एक बरामदा बना हुआ है, गेट वगैरह चारदीवारी लगी हुई है और चौकी पुलिस के साथ वो मुल्का। अंदेशा ये है कि महकमा पुलिस किसी वक्त भी उस पर कब्जा कर ले, तो या उसका इंतज़ाम और इंसराम जो है वो यूसी चेयरमैन नाड़ा को दे दिया जाए, लेकिन वो चूँकि मलकियत ज़िला काउंसिल की है, या ज़िला काउंसिल ख़ुद उसका इंतज़ाम करे कि वहाँ पे कोई मुहर्रर फाटक मुकर्रर करे, उसको रजिस्टर दे, उसकी आमदन अखराजात का तखमीना। वो चूँकि आर्डिनेंस उस पर खामोश है, तो इसलिए हाउस में ये मैंने पेश किया कि उस कब्ज़े को बचाने के लिए, या उसका चूँकि एक तकलीफ भी है लोगों को, ज़िम्मेदारों के फसल जो है वो आवारा मवेशी जो है वो पहाड़ों से आ जाते हैं या लोग उनको छोड़ देते हैं ऐसी, तो उसका स्टेटस अभी हमें नहीं पता कि हमने यूनियन काउंसिल में उसका इंतज़ाम करना है या ज़िला काउंसिल ने करना है। तो हाउस के सामने इसलिए पेश किया, चीफ अफसर साहब के नोटिस में भी लाए हैं कि उसका कोई आर्डर करें या हमें आर्डर करें कि हम उसको टेक ओवर कर लें, या ज़िला काउंसिल ख़ुद अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। इस पे लिए चीफ अफसर साहब खुद वजाहत कर दें ज़रा। करने वाला नहीं है, नहीं, क्योंकि 2001 अगला जो एक्ट आया है उसमें ना यूनियन काउंसिल है, लेकिन वो जो जगह है वो मलकियत ज़िला काउंसिल है। वहाँ पे एक बरामदा मवेशियों के लिए बनाया गया है, उनके चारे के लिए, उनके लाकअप के लिए, तो उसको या बहाल किया जाए या जिस तरह बाकी ज़िला में ख़त्म हो गए हैं उसको भी ख़त्म कर दें। किस आपको सजेशन दे सकते हैं? है तो वो लाकअप में बंद करने के लिए वहाँ से एक आमदन भी हो सकती है।
اگر ضلع کونسل اس کا انتظام انسرام سنبھال لے سارا تو وہاں سے خاصی آمدن بھی ہو سکتی ہے. جیسے تو آپ کو اگر یونین کونسل کی سپرویژن میں دے دی جائے لیکن یونین کونسل بھی یہ کہہ سکتی ہے یہ ہماری پراپرٹی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں مناسب کہ تھوڑا سا ایک نامینل سا کرایہ یونین کونسل جو بھی ہاؤس مناسب سمجھے پر مانچی جو بہت ہی تھوڑا ہو بہت ایزیلی پے کیے جا سکے لیکن یہ انٹیکٹ رہ جائے گی کہ چیز انہوں نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے. سر اس کا یہ طریقہ جو ہاؤس کرے گا آدمی تو وہی ہوگا جو ہاؤس کرے گا. میری بات نہیں ہاؤس تو منظوری دے دے گا. میری بات ہے اسی جو ہے وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا ضلع کونسل کا, کہ نہیں حصہ اس کا. اگر ایک پراپرٹی ہے ضلع کونسل کی آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو یو سی کو قریب پڑتی ہے, اگر وہ یو سی کے حوالے کر دی جائے تو مناسب بہت نامینل سکا ہے جو آپ دے سکتے ہیں, ایزیلی دے سکتے ہیں. آپ کا نامینل کتنا ہے؟ نہیں اس پہ ڈیسائیڈ کر دینا, ڈیسائیڈ ہاؤس کر لیں کہ 200 300 500 روپیہ پر منتھ کے حساب کتاب چلے. یہ تو کیا نامینل کمیٹی بنا دیں آپ جو فیصلہ کر لیں. کمیٹی میں تو جو کام کیا وہ یہی ہے, ابھی اس کا فیصلہ کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ دے سکتے تھے اس وقت دے سکتے, آپ نہیں دے سکتے. میں ذرا سی او صاحب نے بتایا جی زوننگ کے حوالے سے, تو اس پہ میں تھوڑی تفصیلی بات آپ لوگوں کے ہاؤس کے آگے ذرا یہ رکھوں جی. حکومت چاہ رہی ہے کہ زوننگ کا پروسیس ہو, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ بڑا مین ڈیسیجن ہے اور ڈسٹرکٹ کی جو ہماری ہے بڑی مین پلاننگ کا حصہ ہوگا, اور تمام ہاؤس اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے بہت ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے جو 2 سال کا عرصہ تھا اس کو گزارا ہے. تو کوئی کام بھی ہم اس طرح کا نہیں کرنا چاہتے ہیپ ہیزرڈلی یا عجلت میں کہ جس کے نقصان جو ہیں وہ یہ اس کا نقصان ہمیں یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو نہیں ہونا, اس کا ہمارے پورے ضلع کی جو ترقی ہے اور پورے ضلع کی جو ہمارے جو ہیں منصوبے ہیں یا ترقیاتی جو سارا وہ ہوگا اس پہ جو ہے اس کا افیکٹ آئے گا. پوری پلاننگ اس کی جو ہے اس کی بڑی تفصیلی اور بڑی ڈیٹیل پلاننگ کی ضرورت ہے, وقت درکار ہے. تو اس وجہ سے ابھی ہاؤس اور ہم تمام متفقہ طور پہ اس بات پہ کہ ہم زوننگ کے کسی پروسیس میں اجلت میں نہیں جائیں گے, لیکن اگر ہمیں وقت مزید ملتا ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے دیکھ کے پورے ہاؤس کے سامنے دوبارہ پٹ اپ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ زمینیں جو اور آپ سب اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ اس ضلع میں پہلے ہی آلریڈی سوسائٹیز کے حوالے سے بہت سے مسئلے مسائل اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ جو میری 2 سال کی ایک محنت ہے, ایک سارا وہ ہے, اس پہ کسی قسم کی بھی کل کوئی انگلی اٹھا سکے یا کل کوئی بات کر سکے. تو اس کام کو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کریں گے, کیونکہ ایگریکلچر لینڈ اور یہ بالکل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اجلت میں کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا بھی ہے, عام پبلک کا بھی ہے. اور ہم کیونکہ جب ہم نے کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا, کسی کو وہ نہیں کرنا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پہ کریں گے اور تفصیلی طور پہ کریں گے اور ڈیٹیل میں کریں گے, پر اس وقت کریں گے کہ جب ہمارے پاس اس کے لیے مکمل وقت درکار ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پورا ہاؤس جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے جی. تو یہ اس لیے ہم اس کو تو ریجیکٹ کرتے ہیں, بعد میں پھر دیکھیں گے جی کیا کرنا ہے اس کو جی. بعد میں لائیے برائٹ آف اس پر عمل درآمد کی جائے, ہمیں اعتراض نہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہیے؟ وہاں بچوں کو بھی دفناتے ہیں اور اپنا ادھر شمشان گھاٹ ہے ہمارا کافی زمانے سے ہے. بہت اوپر نہ پہنچائیں. یہ قرارداد بھی پیش کرتے ہیں ہم سارے. ان کے لیے ہے بھی ضروری جی کھانا کھلائیں, کیونکہ اس سے پہلے جو یہاں بیٹھا ہے وہ رہا نہیں دنیا میں. ہاں میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر 31 دسمبر سے آپ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو کھانا میرے ذمہ. 31 دسمبر تک مجھے بٹھا دے کھانا. چلے جی اچھا چلو ایک کھانا بنا دیں تو میں کھانا ضرور کھلاؤں.
हालात तो ऐसे हैं कि 31 दिसंबर से पहले शायद इजलास ना हो, लेकिन आपकी किस्मत अगर हुआ, मैं टेम्परेरी मीडियम बना हूँ, परमानेंट नहीं, इसलिए ऐसे इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कुछ और बताए निकले। लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा कोई और अगर 31 दिसंबर से पहले हुआ तो मैं कमेंट करता हूँ, इंशाल्लाह आपको जरूर खाने खिलाऊंगा। तैयार हूँ और टेम्परेरी तौर पे बन के खाना खाने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा तारीख 31 से पहले आप भी रख दें, आप भी रख दें, 31 से पहले आप भी रख दें, आप डेट रखेंगे ना, आप डेट देंगे, आप भी रख दें। यूसुफ साहब को पता है कि अगला इजलास होना नहीं है, हाँ अगर ये कहते हैं तो 2 मिनट के लिए मैं इनको बिठा देता हूँ, अगर ये इतना है तो। भारत ये है कि कोशिश करेंगे अगर इजलास एक हुआ और तो इंशाल्लाह जरूर खिलाऊंगा। ये आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास क्योंकि ख़त्म है और इसमें एजेंडे में भी शामिल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ हाउस इत्तेफाक करेगा, उसके लिए किसी एजेंडे की ज़रूरत नहीं है। मोहतरमा चेयरपर्सन ईमान ताहिर साहब से और कन्वीनियर साहब आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि जिस तरह कौमी असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली में तो अभी नहीं लिखा गया, मेरे कायद ने वहाँ पे भी तजवीज़ दी थी, पंजाब असम्बली के अंदर जिस तरह लिखा गया है अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, तो इस तरह के अल्फाज अगर इस हाउस के अंदर भी कुनंदा कर दिया जाए तो ये मेरा ख्याल है आखिरी इजलास है और ये हम सब के लिए बैसे बरकत, इस हाउस के लिए बैसे बरकत और बैसे बख्शिश का जरिया होगा। बैठा हूँ, इस पर फौरन अमल किया जाए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है तो लिख नहीं है ना, इस चीज को चेक करने के उन्होंने लिखे हैं यहाँ पे नहीं लिखे। जरा कोई फैसला दे दे, लीडर ऑफ द हाउस ने कहा है कि आपको डेट दे दें खाने की, गिलास के बगैर खाना नहीं होता। नहीं, ये तो लीडर ऑफ द हाउस ने कहा है, चलिए जी आप डेट दे दें बस। मैं सबको खाना खिला नहीं, इस तरह नहीं होगा, जो सीट पे बैठेगा वो खाना खिलाएगा। देख लो हमसे मतलब है कितने ये तो तहसील एजेंट के लोग जो है ना कि वो पूल इन कर लेना, सारे पैसे डाल के करने, उसके लिए हम हाजिर हैं। पठान प्रेशर में नहीं आते, प्यार में सब कुछ कर लेते हैं। इनको चाहिए अल्लाह ताला का इसी दफा यहाँ बैठे हैं, वरना लोग अल्लाह के हवाले हो जाते हैं। खाना खिलाना चाहिए, ये जरूरी है, वरना ऊपर की तैयारी कर लें अगर नहीं खाना बनाएंगे। अगर आप लोगों की मैं आप ही रखूंगा, लेकिन ये उसकी मर्जी है। बहरहाल ये है कि हम कोशिश करेंगे कि 31 से पहले की बात रख लें, आपको बता दें। अगर एक्सटेंशन हो गई ना, आप बैठेगा हर बंदा चेंज करेंगे और 15 दिन बाद वो खाना खिलाएगा, जो भी बैठेगा 15 दिन के अंदर वो खाना खिलाएगा, फिर ये ना मुस्तकिल कोई आदमी नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि करनेंगे पूरा का निकालेंगे, पूरा जिस चेयरमैन का भी निकला वो बैठेगा और 15 दिन के बाद मेरी बात में वो मान गए हैं कि अगला इजलास भी बुलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे। मैं इसलिए तो खाना नहीं खिलाऊंगा, 15 दिन के बाद आपको पानी दूंगा। अगर ये एक्सटेंशन हुई तो फिर मैं ही रहूंगा, खाना खिलाने के बाद मैं ही रहूंगा। ये याद रखें, 15 दिन वाला काम खत्म है। फिर आप ये ख्याल न करें, खाने में तकरीबन अल्लाह की रुपए तो खर्च होगा, लाख रुपए की मैं आपको 15 दिन के बाद आपको कन्वीनियंट की सीट दूंगा। इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? सारा ऑर्डर करेंगे, इसमें फैसला देंगे। ठीक है जी, 25 दिसंबर 3 नहीं है, 3 पे एक पानी न खा सकते आप नहीं देंगे। ये कह रहे 30 रकम के 30 आदमी मिलते खाना खा ही नहीं सके। 25 ठीक है जी, 25 ठीक है। 25 और पड़े हैं, 27 मेरे ख्याल में ठीक है। समाप्त मैडम आप भी अवेलेबल होंगे कि नहीं? इतने मैं कह रही हूँ कि 25 को हम कायद डे भी मना लेंगे और माइनॉरिटीज के हवाले से जो है उनका भी कर लेंगे। मैडम आगे पीछे बढ़े लेकिन हमारे माइनॉरिटीज के मेंबर हाउस में तो वो भी ये कि उनका भी हम कर लेंगे, कायद डे भी मना लेंगे। 25 तारीख से हाउस नहीं होगा, फिर उसमें अटक होगा। पहले पूरे अटक की समझदारी नहीं, ये हाउस की है। ये मुझे पता चल गया जब आप मनाएंगे ना, फैसला तो आपको देना पड़ेगा। ये फैसला 27 को मैं एग्री, 27 और 26 को इतवार है और 27 को सोमवार है। लेकिन हाउस के मेंबर्स हमारे कितने 71
95 की वो है नहीं, आप सारे मेंबर्स चेयरमैन है आप हम ये तो नहीं कर सकता कि मेंबर को आप बाहर खड़े रहे और स्टाफ जिला काउंसिल नहीं 95 वो टीम है, वो पूरी टीम है। स्टाफ जिला काउंसिल का स्टाफ किधर जाएगा, स्टाफ पता लग जाएगा। स्टाफ में कितने 10-15 बंदे हो जाएंगे, हो जाएगा। अगर छोटा सोचेगा 10-15 साथी है, लेबर आसाद नहीं है, 150 बंदे चेयरमैन होते ड्राइवर है। पठान को नहीं कहता, पठान मत समझो, जितने हैं तकरीबन 110-115 के करीब बने। हाँ ये भी है, ये है, ठीक है। की उम्र था 40 साल, अब हो या 20 साल के बाद वो 40 ही रहेगी। मैंने 125-30 के बता दिए, बस यही होगा। और अगर कोई बंदा नहीं आया तो उस पे क्या पेनल्टी होगी ये भी देखो, उसका फैसला बाद में करेंगे। बाद में तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, फैसले करो, फैसले करने तो आज ही करो। इसका फैसले का फैसला ये होगा, जो फैसला होने की उसका फैसला ये होगा कि हाउस भी करेगा, मैसेज भी करेगा कि उसको कन्वेनर बनाएगा, उसके ऊपर भी रोटी डालेंगे। ठीक है, कन्वेनर की बात करो, उस फिर मैंने नहीं आना, फिर मैंने नहीं आना उस पे, उसको रोटी पड़ने जो है खाना ना, उस खाना जमाना न करो, लेकिन उसको मिठाई का जमाना करो, कम से कम कुछ को रियलाइज हो जाए ना। लेकिन आप वो नंबरदार का बच्चे कह रहे थे ना, फलाना मर जाए, तो नंबरदार कहने के सारे गाँव वाले मर जाए, नंबरदार तू नहीं बढ़ सकता है। आप खाना बनाए जो आप लेंगे हम मान लेंगे, ठीक है? क्या चीज? आप खाना खिलाए थे जो कहेंगे हम मानेंगे। नहीं, ये तो आपकी स्टेटस है ना, खाना तो ठीक होगा, ये आप करना चले जी, आपका याद हमारे कन्वीनियर है, और याद आप हमारे कन्वीनियर हैं। करें 31 के बाद एक्सटेंड कर देंगे, फिर मैं फुर्सत आपका याद लीजिए हमारे गलती की बात फैसले फिर होंगे भाई, ये तरीका नहीं होगा। गलती के बाद नए फैसले होंगे, नया कन्वेनर होगा। वोटिंग होगी बात नहीं, मेरे ख्याल है खटक ही मार्क्स मेरे जेडे हालात जा रहे हैं, और कोई ब्लैक बॉडी होनी दे तू ही कर बंदा लेके आऊंगा बाहर दुआ करने आ गए, दुआ करने जी। या अल्लाह जून तक तो कम से कम एक्सटेंशन मिले, जेड़ा फर्स्ट स्टैंड है वो तो खर्च कर लिए। या अल्लाह हिदायत, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਹੀਂ ਉਹ जिससे ਤੁਹਾਡਾ घर है सियाले रखते हो किसी याद ही नहीं है। अब देखो ये भी जान छुड़ा रहे हैं, फार्म पे किसी ने आना नहीं है, और बड़ी गल का कितने घर फार्म नहीं जाए। अच्छा तो है 25 तारीख 27 नहीं 25 हुई है ना जी, 25 हुई है। 25 और लोग आ जाएंगे ना, नहीं 25 लोग जितने मर्जी चाहे 500 भी हैं, इन्होंने तो सिर्फ हाउस को खाना खिलाना, ये तो नहीं ना कि आप लोग शिक्षा को। अच्छा मेरा आपने पुलिस को बुलाना है जो हाँ रेस्टोरेंट में ठीक है, नहीं घबराना, पठान नहीं घबराना, 500 आदमी भी आएंगे, पठान नहीं घबराना, ये ठीक है। घबराना नहीं पठान, नहीं घबराना, नहीं 300 से आदमी ज्यादा हो जाएगा, ऊपर पेमेंट में मैं करूँ। ठीक है 300 से ज्यादा हो जाए ना, ऊपर की पेमेंट में कितने होना है। हाँ यार कुछ तक कर, मैं तेरे नाम आए तो इससे कर दे यार। 300 तक सीख के ऊपर आ गए तो कोई गल कर ले। मैंने जो कह दिया कह दिया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये मैडम की वजह से एक सजेशन ठीक है कि किसी उसमें कर दें, वो ठीक है, कर लेते अब यार लगे सिस्टम ऐसी चलाए। देखो थोड़े अगर 4-5 नहीं है रिजल्ट होना ही है।
بات آنے کے بعد کہ ہم بھی ہمارے بھی مطلب پلے پاڑے ہیں، ہم بھی آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم بھی کرایا جس کے نام پر پورا آئے گا پہلے ایک تحصیل نمائندگی کرے، پھر اس کے بعد جنگ کے بعد میری ایک گل سن لو، میں اگر ادھر بہ کے خیر بھی نہیں ہو سکتی، میں پھر ادھر بہ جیسا نا تو پھر میرا منہ دیتے ہیں جان والے آپ جو مرضی ہو جائے سیٹ پہ